السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وکفا وسلام علی عبادی اصطفیٰ اما بعد یقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان شانہ کلہ خیر ان اصابت السراء شکر وکان خیر لہ وان اصابت ضراء صبر فکان خیر لہ الی آخر الحدیث۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے لوگوں کا استقبال ہے۔ الحمدللہ رات کے لحاظ سے 1/3 رمضان گزر گیا، 10 تراویح پڑھ چکے، روزے بھی کل کا ہو جائے تو 1/3 روزے پورے ہو جاتے، تو لہٰذا غنیمت جاننا چاہیے، باقی دنوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کا خیال کریں، انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں جہاں تک ہو سکے۔ اللہ راضی ہو گیا ہم سے، تم اللہ کے چہیتے بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کی محبت کے مستحق ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب ہوگی۔ اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں بہت ہیں۔ جو ایمان کی 6 باتیں ہیں ان میں سے ہر بات وہ اللہ کو خوش کرنے والی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک آدمی آئے، صاف ستھرے سفید کپڑے، بال ذرا بھی گھنگرے یہ نہیں تھے، میلے کچیلے نہیں تھے، جیسے کنگھی کر کے آ رہے ہیں۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ بھئی کون آدمی ہوں گے یہ؟ اگر مدینے والے ہوں گے تو ہم سب جانتے ہیں ان کو، چھوٹی بستی تھی، اور اگر باہر سے آئے ہیں کپڑے میلا ہونا چاہیے اور بال وغیرہ بھی ان کے پراگندہ ہونا چاہیے۔ بہرحال آئے اور آ کے اللہ کے رسول کے قریب بیٹھ گئے، یعنی گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھے۔ پھر اس کا ایک ایک سوال کرنے لگے۔ ایک سوال انہوں نے یہ کیا، مل ایمان، آپ بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے ایمان پکا یقین، ایک دم پکا یقین 6 چیزوں پر ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے افعال پر ہونا چاہیے، اور فرشتوں پر پورا ایمان ہونا چاہیے۔ فرشتے مخلوق کیا ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور صاحب کیا کیا کام فرشتوں کے ذمہ ہے، پورا ایسا ہوگا۔ اور اللہ کی ساری کتابوں پر، 4 کتابیں تو ہم کو معلوم ہے قرآن سمیت، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی کتاب ہوں گے سب پر ایمان لانے کا مطلب کتابوں کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کتابوں کو نبیوں پر نازل کیا برحق، اس کی کوئی بات اللہ نے جو نازل کی غلط نہیں تھی، بعد میں لوگوں نے بدل دیا، لیکن من جانب اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا سارے پیغمبروں پر ایمان لانا چاہیے۔ سارے پیغمبر سچے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کا پیغام، اللہ کا پیغام آپ بندوں تک پہنچایا، اس میں کوئی کمی نہیں کیے۔ رسولوں کے، نبیوں کے درجے مختلف ہوتے ہیں، ایسے سب پر ایمان۔ اسی طرح آخرت کے دن پر یہ بھی بڑی تفصیل ہے۔ ہم لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، اللہ فیصلہ فرمائے گا، حوض کوثر میں پانی پئیں گے، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ کتنی تفصیل آتی ہے آخرت کی، بہت آتی ہے۔ اور آخری چیز تقدیر پر ایمان لانا، چاہے وہ تقدیر تمہارے حق میں اچھی ہو یا تم کو ناپسندیدہ ہو،
یہ اللہ کی طرف سے ہے بول کر تم کو یقین ہونا۔ تقدیر پر ایمان لانا اللہ کو بہت زیادہ راضی کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے ہماری ساری تقدیر لکھ دی ہے اور اسی کو شب قدر میں رینیو کرتے ایک سال کے لیے ہماری سب تقدیر لکھ دی گئی۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان کا معاملہ بڑا شاندار ہے۔ جب اس کو کوئی نعمت، خوشی کی چیز، دولت، کچھ بھی اچھی چیز ملی، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھی دکان، اچھا بیپار، کچھ بھی ہو تو اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بیماری آئی، پریشانی آئی، نقصان ہو گیا، کوئی بھی غلط بات ہو گئی، صبر کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، جب بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ صرف مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے ایسے نہیں ہے۔ کافر کا مسئلہ ایسا ہے، اس کو نعمت ملتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا، حرام میں، ناجائز چیزوں میں، غلط چیزوں میں خرچ کرتا ہے۔ اور اگر مصیبت پریشانی آئی، اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ سے شکایت کرتا ہے، مجھے چھوڑ دیا، میں کتنی نماز پڑھا۔ یہ دیکھیے یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، اس لیے اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ایمان کی چاشنی، ایمان کا مزہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ کو رب مانے، یعنی اللہ کے ہر فیصلے میں وہ سمجھے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو جو ہے خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ جو بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، تمہارا حق میں اچھا بھی ہو سکتا، برا بھی ہو سکتا، لیکن ہے اللہ کا فیصلہ ہو، اس لیے اس فیصلے کو مانیں گے، دل میں یہ خوشی ہوگی اور ذہن میں ایک طرح سے وہ ہلکا پن محسوس ہوگا۔ اسلام کو دین مان کر خوش ہونا، اتنا بڑا دین دیا اللہ، اسلام کے اندر ساری باتوں کا وہ علاج ہے، ساری پریشانیوں کا حل ہے، اس لیے اسلام پر اس کو بہت خوش ہونا چاہیے، اس لیے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ یہ ہونا چاہیے، اسلام سے خوش ہو کر اپنا اس خوشی کا اظہار کرے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذرا کوئی پریشانی ہوئی، جیسے کہتے ہیں نا فرقہ وارانہ فساد، کمیونل رائٹس ہوتے ہیں، تو حالات دیکھ کے آدمی اسلام کو چھپانے کی کوشش کرتا، کوئی داڑھی مونڈ دیتا، کوئی ٹوپی اٹھا کے چھپا لیتا، اور کوئی لنگوٹ باندھ لیتا تاکہ اپنی جان کو بچا سکے۔ نہیں، اسلام کی باتوں پر عمل کر رہے ہو نا، تم کو چاہیے کہ صاحب اسلام کا اظہار کرو، بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں، بتانا چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین، اور فخر سے کہتا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو ایسے آدمی کو ایمان کا مزہ ملے گا۔ اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو نبی مان کر، رسول مان کر خوش ہوتا ہے، اس کو مزہ ملے گا ایمان کا۔ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول کی محبت اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپناتا ہے، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، سونے کی، جاگنے کی، چہرے کی، ہر طرح سب اللہ کے رسول کیسے تھے، اللہ کے رسول کیا کیے۔ یہ تین چیزیں کسی کو مل گئیں، اس کو ایمان کا مزہ ملے گا۔ تکلیف ہو تو بھی ہنسے گا، یا اللہ مجھے تکلیف دیا تھا تو کیا تیری مصلحت اللہ، میں راضی ہوں اللہ،
میں تیرے فیصلے سے خوش ہوں اللہ، اس کو اس میں بھی مزہ ملے گا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا انس ابن نضر، یہ نہیں شریک ہو سکے بدر کی لڑائی میں، اس لیے کہ امیڈیٹ جانا تھا بدر کو، بہت سارے صحابہ نہیں جا سکے، ان کا اونٹ کہیں تھا، ان کا جانور کہیں تھا، ان کی تیاری نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جو فوراً چل سکیں وہ چلو۔ بہت سارے لوگ چل کر ہی گئے، کسی کو اونٹ پر بیٹھ کر گئے، 2-3 آدمی اونٹ پر بیٹھ کر گئے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ کو بہت افسوس ہوا کہ پہلی لڑائی مسلمان اور کافروں کے درمیان، جس میں خود اللہ کے رسول بھی تشریف لے گئے، ایسی لڑائی میں جانے سے میں محروم ہو گیا نا، بہت افسوس کرتے تھے۔ پھر اپنے آپ سے بولے اگر مجھے پھر موقع ملے گا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، سب سے آگے رہوں گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ فَمِنْهُمْ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا۔ فَمِنْهُمْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہ اللہ سے جو عہد کیے کہ ہم اللہ کے دین پر قائم رہیں گے، کچھ تو جان دے کر اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ موقع آئے گا تو میں اپنے جوہر بتاؤں گا۔ تو احد کی لڑائی میں انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو گئے، ان کو نیزہ پڑا، ایسا نیزہ آ کے گرا تو فوراً کیا بولتے ہیں، فزت رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی خوش ہو گئے، جان دے رہے ہیں، تیر لگا ہے اور صاحب خون بہہ رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ اس کو بھی دیکھا کچھ لوگوں نے، اسی کی وجہ سے اسلام بھی لائے کچھ لوگ، کہ دیکھو یہ کتنی ایمان کی کتنی پائیداری مضبوطی ہے کہ جان دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں میں اللہ سے خوش ہو گیا، یعنی میں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ دیکھیے کتنی بڑی چیز تھی وہ، تو اس لیے ایمان کا مزہ اسی کو ملتا ہے جو کہ اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، محمد کو رسول مان کے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا تھی اسألک بکل اسم لک اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے غلام کا بندہ ہوں، تیری غلام کی بیوی کا بندہ ہوں۔ اللہ میرے سارے فیصلے تو نے اپنے پاس رکھے ہیں، میرے سارے فیصلے تیرے پاس ہیں۔ اللہ تیرا فیصلہ میرے حق میں پورا ہونے والا ہے۔ اللہ تو نے میرے حق میں جو کچھ فیصلہ کا انصاف کا فیصلہ کیا ہے، بڑی جامع دعا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح۔ اللہ ہمارے ہر کام کا اختیار اللہ کو ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ہاتھ ہلانا چلنا بولنا سننا، سب اختیار ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ کہ صاحب اللہ کا فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کوئی فیصلہ کیا ہو اور وہ فیصلہ ہم بدل دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں دعا میں بعض فیصلے اللہ بدلتا ہے، دعا کرنے سے وہ شب قدر کے دعاؤں کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ صاحب عدل فی قضاؤک، میرے حق میں تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، بالکل ٹھیک فیصلہ اللہ، مجھے کوئی بھی شکایت نہیں ہے، مجھے کوئی بھی رنج نہیں ہے، میں تیرے فیصلے سے خوش ہوں اللہ۔ اب دیکھیے کیسا ہوتا بندہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کینسر کا مریض گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے پورا جانچا کیا، سب کچھ کیا،
करने के बाद फैसला ये किया, ये इतना हिस्सा तुम्हारा काट देना है, हाथ पाँव कुछ भी उंगली, ताकि ये कैंसर ना फैले। यकीनन आपको काटने से बड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन इसको छोड़ देंगे तो और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ेगी ना। अल्लाह हमको अच्छी तरह जानता है, तकलीफ़ हमको होती है इसलिए कि उस तकलीफ़ से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। जैसे बीमारी दूर होती है ऑपरेशन से, वैसे हमारी तकलीफ़ से गुनाह माफ़ होते हैं। ये सूरह तौबा वगैरह के अंदर इसका ज़िक्र आया कि बंदे जो जिहाद में निकलते हैं वो उनके हर कदम पर अल्लाह ताला नेकी लिखता है। उनके घोड़ी या ऊँट, घोड़ा जो भी है, जितना घास चरते हैं उसका भी सवाब लिखता अल्लाह। बल्कि घोड़ा या ऊँट समझिए, खाने के बाद या गोबर या लीच जो गिराते उसका भी सवाब लिखता अल्लाह। घोड़ा या ऊँट पेशाब करते तो उसका भी सवाब लिखता। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला इस बंदे की कितनी कदर करता है, इसलिए कि बंदा अल्लाह से राज़ी है ना। तो उस तरह जो है मैं कह रहा था कि डॉक्टर पहचानता है हमारी सेहत का राज क्या है, सेहत कैसे इनको मिल सकती है। इसलिए कभी खट्टा कभी मीठा, डॉक्टर जाते ही बोलेगा आइंदा से चाय नहीं पीना, शक्कर नहीं खाना। शक्कर कितनी पसंदीदा थी इनको, लेकिन शक्कर खाने से बीमारी आई ना। अब शक्कर छोड़ दो, एक चमचा भी नहीं खाना, तकलीफ़ होती है, लेकिन डॉक्टर जानता है इनको शुगर की बीमारी है, ये शक्कर खाना छोड़ेंगे तो फिर यहीं से इनका इलाज होगा। यकीनन ऐसी होता है। हमारी महबूब चीज़ थी हाथ, अल्लाह ने कहा इसको काट देना, काट दिए। वैसे तो डॉक्टर बेहतर जानता है मरीज़ का हाल, तो अल्लाह भी अपने मोमिन बंदे का हाल बेहतर जानता है। इनको क्या सज़ा देना ताकि इनके सब गुनाह माफ़ हो जाएं, दुनिया ही में इसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। जब मेरे पास आएगा साफ़ सुथरा होके आएगा। वैसे हदीस भी आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन के साथ हमेशा परेशानियां, बलाएं, मुसीबतें रहती हैं, यहाँ तक कि उसके पूरे गुनाहों का कफ़ारा हो जाते हैं मुसीबतें, परेशानियां। अल्लाह के पास आता है तो साफ़ सुथरा होके आता है। वैसा ही ये बंदा भी है। अल्लाह जो कुछ करे हमारे हक़ में बेहतर है, यही तकदीर का फ़ैसला है। एक मोमिन बंदा तकदीर से राज़ी होता है, काफिर तकदीर से नाराज़ होता है। कुछ भी तकलीफ़ हुई बहुत शिकायत उसके मुंह से निकलती है, अल्लाह से नाराज़ हो जाता है। और किससे किससे नाराज़ हो जाता है मालूम नहीं, ये काफिर की अलामत। बंदे मोमिन तो अल्लाह से खुश होता है उसके फ़ैसले को जानकर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ उनके कौम के लोगों ने फ़ैसला किया इनको आग में डालना है, इनको जला देना है ताकि इनका नाम और निशान बाकी ना रहे। कितनी तेज़ आग जलाए, कितनी जंगल की लकड़ियाँ सब लाके जला दिए। आग इतनी तेज़ थी कि ऊपर परिंदा भी पर नहीं मारता था। अगर परिंदा भी गुज़रता तो उसकी भाप से, जलन से मरकर उसी आग में गिर जाता। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतमईन, कुछ भी परेशानी, अल्लाह तेरा फ़ैसला जो कुछ है वो टलने वाला नहीं है, मैं तेरे फ़ैसले से राज़ी हूँ। कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके पूछा इब्राहीम तुमको मेरी मदद की ज़रूरत है, बोलो क्या करो। कहा नहीं तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, अल्लाह मुझे जानता है क्या करना करेगा, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ। आग में डाले तो अल्लाह ने आग से कहा या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती हो जा। ज़्यादा सर्द हो जाए तो तब भी मर जाते ना, माइनस डिग्री चले जाए तो क्या होगा, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, जलने से भी। इसलिए अल्लाह ने दो बात कही, एक तो आग ठंडी हो जा और आग इब्राहीम पर इतनी ठंडी नहीं कर देना कि वो ख़त्म ही हो जाए। देखिए कितना एतिमाद था, ऐसे फरमाया अल्लाह ने।
उसी तरह ग़ज़वे उहद के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके काफिरों का पीछा करने के लिए आगे बढ़े। लोगों ने आकर अरे बहुत सारे लोग जमा हो जाएं, तो मोमिनों ने क्या कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह का जो फ़ैसला है वो हमारे हक़ में होकर रहेगा। आज हम सब दुनिया के अंदर कितने परेशान हैं, हमारे मुल्क के अंदर कितने परेशान हैं कि मुसलमानों को सताया जाता है, मारा जाता है, उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी औरतों के साथ बेइज्जती होती है, मर्दों को ले जाके जेल में ठोंस के रखते हैं। कितनी मुसीबतें परेशानियां हैं। हाँ, मोमिन के लिए ऐसी सब परेशानियाँ आती हैं। ये अल्लाह ने हमको बता दिया। ये नहीं कहा अल्लाह ने ठंडे ठंडे जन्नत को चले जाओगे, कोई परेशानी तुमको नहीं होगी। अल्लाह ने हमसे ऐसा नहीं कहा है। जन्नत बहुत कीमती है, तो लिहाजा तकदीर में हमको जो कुछ होना वो लिखा हुआ है। लिहाजा हमको चाहिए कि सब मान ले उसको। हमारी गर्दन काटी गई तो अल्लाह ने लिखा है हमारी गर्दन कटेगी। हमारा घर जलना है, दुश्मन के ज़रिए घर जला, अल्लाह ने लिखा था, घर जल गया। ऐसा ये कि यानी अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी रहना, ये कामिल ईमान की अलामत है। वैसे इससे पहले की जो 5 बातें, अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर, नबियों पर और आखिरत पर ईमान लाना, एक एक चीज़ भी अल्लाह को राज़ी करने वाली है। हमने आखिरी का हिस्सा लिया, तकदीर पर राज़ी होना, ये अल्लाह का महबूब बंदा बनने की अलामत है। जो तकदीर पर राज़ी हो जाता है, अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाता है। लिहाजा हमको चाहिए कि तकदीर के फ़ैसले पर खुश रहें। कुछ भी हो जाए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, शिकायत करने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ हमारे मुल्क में होता है, हमारी ज़िंदगी में होता है, सीरिया में होता है, कहीं भी होता है, सब अल्लाह का लिखा हुआ है। अल्लाह को ये आज़माते हैं, अल्लाह हमारे इम्तिहान लेते हैं। तो इम्तिहान तो सख्त ही होता है, इम्तिहान में परेशानियाँ होती हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि हम तकदीर पर ऐसा ईमान लाएं, हमारी परेशानियाँ भी हमको मामूली मालूम हों। इसीलिए शहीद के मुतल्लिक़ आता है, शहीद को अल्लाह उठा के क़यामत में पूछेगा, अब तुमको क्या चाहिए बताओ। इसलिए कि शहीद जो है अल्लाह को राज़ी करने के लिए जान दिया ना, अब इसलिए अल्लाह उसको खुश करना चाहते हैं। मुझे खुश करने के लिए जान दिए, अब मैं तुमको खुश करना चाहता हूँ, तुमको क्या चाहिए बताओ। कहा अल्लाह मुझे दुनिया में भेज अल्लाह, ताकि और एक मरतबे शहीद होके आऊँ, और एक मरतबे भेज अल्लाह, ताकि दुनिया में और एक मरतबे शहीद होकर आऊँ। देखा आपने कि शहादत अपनी जान दिया ना, तकदीर पर इतना भरोसा कि हमारी जान का ये वक्त है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, किसी के मरने का टाइम आ जाए तो 1 मिनट की भी मोहलत नहीं होती है, आगे पीछे नहीं होता है। लिहाजा ऐसे बंदे की ख्वाहिश देखिए क्या है, दुनिया में जाऊं फिर गर्दन कटूं, दुनिया में जाऊं फिर गर्दन काट के तेरे पास आऊं। तो तकदीर पर ईमान लाना ये बहुत ही बड़े लोगों का काम है। तकदीर पर मैं भी ईमान लाया हूँ, आप भी ईमान लाए हैं, सारी औरतें भी ईमान लाई हैं, लेकिन तकदीर का जब फ़ैसला नाफिज होता है तब ईमान पर बरकरार रहना ये मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि तकदीर पर फ़ैसला अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। बाज़ लोग बीमार पड़ जाते, दवा करते, डॉक्टर के पास जाते, टेस्ट लेते, क्या क्या करते, लेकिन यह बंदा बिस्तर पड़ा हुआ है, करे तुम्हें डॉक्टर के पास सब हुआ ना, क्या भी फ़ायदा हुआ नहीं ना तुमको। मैं एक बात बताता हूँ, और इतनी गारंटी है कि अगर ये बात कामयाब नहीं हुई फिर आप मुझे जो चाहें कर लें। क्या बात है भाई? कहा कि आप जाके दरगाह पर चादर चढ़ा दीजिए, देखिए ये 15 दिन के अंदर आप अच्छे हो जाते। ये बंदे मोमिन तो कहते हैं बीमारी हमारे लिए अल्लाह ने लिखी है, इसमें शिर्क कैसे करेंगे? तौहीद होना चाहिए ना।
صبر کرتے کرتے مر جاتا ہے، لیکن نہ کسی درگاہ کو جاتا ہے، نہ کسی غلط آدمی سے جا کے علاج کرتا ہے۔ ویسے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر جن جادو رہتا ہے۔ اب وہ کوئی آ کے کہتا ہے کہ صاحب دیکھو وہاں جو ٹرپلیکن ہے یا جام بازار ہے، وہاں مشائخ بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا کے آپ اپنا حال سناؤ، وہ مشائخ آپ کو آپ کا جادو دور کر دیں گے۔ یہ سب شرک کرنے والے مشائخ یہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، شیطان کو بلا کے شیطان کے ذریعے اور ایک شیطان کا علاج کرتے۔ یہ بندہ کہتا ہے نعوذ باللہ، ہم ان کے پاس جائیں گے، مشرکوں کے پاس، اپنے ایمان کو ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اللہ نے جو لکھا ہے اسی پر صبر کریں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی کتاب و سنت کے مطابق رقیہ کرتے ہیں تو جانے میں کوئی حرج نہیں، رقیہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن غلط طریقے سے پریشانی سے بچ کر کوئی آدمی چاہے تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کو شادی ہوئے 8-10 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہوتا ہے، پریشان ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، علاج کرے، ڈاکٹر کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، میاں بیوی سب لائق ہیں بچہ جننے کے، اب یہ آدمی پریشان کیا کریں؟ تو کوئی آ کے اس سے کہتا ہے کہ دیکھو اتنے سال ہو گئے، 12 سال شادی ہو کے تمہارا بچہ نہیں ہوا نا، ابھی 7-8 سال ہیں، تب تک بچہ نہیں ہوا تو پھر تمہاری عورت کو کبھی بچہ ہوگا نہیں، اس لیے میں بتاتا ہوں، دیکھو فلاں آدمی کے پاس جاؤ، وہ تم کو دعا پڑھ دیں گے، یعنی وہی شیطان کو بلا کے کچھ کر دیں گے یا کچھ شکر کھلا دیں گے، اس کا تم کو بچہ ہو جائے گا۔ یہ آدمی کہتا ہے بچہ دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر فرمایا کہ صاحب اللہ جس کو چاہتے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتے لڑکا لڑکی دونوں ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ، اس پر راضی ہوتا ہے، لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے ہاتھ پیر دھر کے بیٹھ جائیں، اللہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ دے دے اللہ، میں کیوں محنت کروں، تو تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ یہ توکل کے منافی بات ہے، تقدیر بھرنا ہے، ورنہ تو ایسے آدمی کہیں جا کے بیٹھ جائے گا تو پھر اس کو بڑی پریشانی ہوگی۔ تو کسی نے کہا ایک آدمی سے دانے دانے پر لکھا ہے، یہ بولا میں نہیں مانتا اس کو، جا کے میں جنگل میں رہ جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون سا دانہ ملتا ہے۔ گیا جنگل میں رہنے لگا، تو ایک دن دیکھا کہ ادھر سے کچھ ڈاکو لوگ آئے، آ کے کھانے بیٹھے وہاں ایک درخت کے نیچے، ادھر سے پولیس والے ان کو دیکھ کر کھانا وانا جو بچھا چھوڑ کر ڈاکو بھاگے۔ اب پولیس والے آ کے دیکھا ہے کھانا ہے، کوئی نظر نہیں آتا ہے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے یہاں دیکھے اوپر دیکھا تو یہ تقدیر پر جس کو بھروسہ نہیں تھا وہ بیٹھا ہے، ہاں اس کو ڈنڈے مار کے اتار کے کہا یہ کھا یہ کھا یہ کھا۔ پولیس والوں نے یہ سب کہ کوئی زہر ملا کے اس میں رکھا ہے تاکہ ہم لوگ کھا کے مر جائیں، کھلائے اس کو، ہر کھانا کھلائے، ایک لقمہ کھا ایک لقمہ کھا، ایک لقمہ کھاتے جاتا تھا، بولتے جاتا تھا یہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام ہی مانتا ہوں، اور ایک کھا تقدیر پر مجھے پورا بھروسہ ہے، اس طرح اس کو ہوا۔ تو لہٰذا تقدیر ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر ہم کو راضی رہنا ہے، تقدیر کے خلاف ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، یعنی اپنے ایمان کو نہیں بگاڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف میں دعا کیے، اگرچہ کہ اس دعا کے اندر کچھ اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول نے کی یا نہیں کی۔ فرمایا اللہ میں مجبور ہوں، اللہ بے سہارا ہوں، اللہ میری مدد کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، کتنی مصیبت آئے تو بھی مجھے پریشانی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کیا کہ مجھے پریشانی آ رہی ہے،
ऐसा नहीं होना अल्लाह। ऐसी दुआ ने की, अल्लाहुम्मा इल्लैका अश्कु दुअफ़ क़ुव्वती व हवानी अलन नासी, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका क़िल्लत हिली व दुअफ़ी, और मेरी कमज़ोरी, और लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, अल्लाह अगर तुम मुझसे राज़ी है तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं अल्लाह। हालांकि ताइफ में आपको मारे, खून भी आपके पैर से निकल के जूते में जम गया। तो ये मालूम हुआ कि साहब तकदीर पर ईमान लाना ये अल्लाह को राज़ी करने वाली बात है, और बंदा भी अल्लाह के हर फैसले को खुशी खुशी माने, उसके हक़ में हो या उसके ख़िलाफ़ हो। ये भी बहुत बड़ी बात है जो अल्लाह को राज़ी करने वाली है। अल्लाह हम सब को तकदीर पर हमारा ईमान मजबूत करे और हर फैसले को मानने की अल्लाह ताला हम सब के अंदर हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। हमारी परेशानियों और मुसीबतों का अल्लाह ताला दूर करे और इस दुनिया के सारे गुनाहों को माफ़ करके, दुनिया में किए जाने वाले सारे गुनाह को माफ़ करके अल्लाह हमको अपने पास बुला ले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक साहिब पूछते हैं, हमें सलफ़ सालिहीन की तरह बुलंद ईमानी शख्सियत पाने के लिए क्या करना चाहिए? सलफ़ सालिहीन जो किए वही हमको भी करना चाहिए। कितनी इबादत करते थे, कुरान पढ़ते थे, ज़िक्र अस्कार करते थे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद की ज़रूरत पड़ी तो जिहाद को जाते थे। जो वो काम किए वही काम हमको करना, इखलास नीयत के साथ। काम सब करें, नीयत खालिस ना हो, फ़ायदा नहीं होता। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं जब अल्लाह की कोई नाफरमानी करता हूँ फ़ौरन मुझे मालूम हो जाता। लोगों ने पूछा वो कैसे? कहा कि जब मैं अल्लाह को राज़ी करता हूँ तो हर चीज़ मुझसे खुश रहती है। जब मैं गुनाह करता हूँ अल्लाह नाराज़ हो जाता है। मेरे माथे जितनी चीज़ें हैं सब मुझसे नाखुश हो जाती हैं। ऊँटनी बैठी हुई है, जाके उसको उठाता हूँ तो उठती नहीं, तब मैं फ़ौरन सोचता हूँ मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है, इसलिए मैं अल्लाह की बात नहीं माना तो ऊँटनी भी मेरी बात नहीं मानती है। उठो उठो बोलता उठती नहीं है। ऐसे देखिए ईमान उनका कितना मजबूत था। लिहाजा ईमान मजबूत हो उसको कहते हैं इखलास। आपके अंदर इखलास हो और फिर आप सलफ़ सालिन के काम करें तो इंशाअल्लाह आप भी सलफ़ सालिन की तरह बन जाएंगे। सलफ़ का मतलब होता है गुज़रे हुए लोग, पुराने गुज़रे हुए नेक लोग। तो लिहाजा हमारे सलफ़ वो हैं और हम उनके खलफ़ हैं, यानी उनके बाद आने वाले। तो खलफ़ सलफ़ के दर्जे को पहुंच सकते हैं बशर्ते के इखलास नीयत हो और सलफ़ ने जो कुछ किया अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सब काम हम भी करें। क्या हम सजदे में कुरानी दुआ कर सकते हैं? हाँ, सजदे में कुरानी दुआ कर सकते, नफिल नमाज में भी कर सकते, फ़र्ज़ नमाज में भी कर सकते। हदीस में फ़र्ज़ और नफिल का कोई ज़िक्र नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बंदा जब सजदा करता तो अल्लाह से नज़दीक होता है। यह फ़र्ज़ में नफिल में नहीं बोले, इसलिए दोनों नमाज़ों में आप दुआ कर सकते, कुरान की दुआ कर सकते। अब वो कुरान पढ़ने में नहीं आता, वो दुआ में आता है। जैसे कुरान की दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आप अगर ये सजदे में पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये कुरान की आयत नहीं है, दुआ में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए कुरान की दुआएं आप ज़रूर कर सकते हैं। गैर मुस्लिम को ज़कात दे सकते हैं क्या? ज़कात हरगिज़ नहीं दे सकते। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु फ़ी फ़ुक़राइहिम। ज़कात काफिरों से ले नहीं सकते। कितना बड़ा काफिर भी रहे, मुस्लिम कंट्री में रहता है, नहीं ले सकते ज़कात उससे। इसलिए ज़कात किस पर फ़र्ज़ है?
मुस्लिम आकिल पर फ़र्ज़ है। अब ये मुस्लिम ही नहीं तो ज़कात इससे क्यों लेंगे? जब उनसे लेंगे नहीं तो उनको देंगे भी नहीं। अल्लाह के रसूल मुआज़ इब्न जबल से ही ना फरमाया, मालदार मुसलमानों से ज़कात लेकर गरीब मुसलमानों को दो। हाँ, नॉन मुस्लिम को आप चैरिटी दे सकते हैं, वो उनको जो है सदक़ा खैरात ये सब कर सकते हैं। एक चीज़ है वो जो ज़कात किसे किसे देना, उसमें एक चीज़ अल्लाह कहता है किसी के दिल को मोह लेने के लिए। कभी ऐसा भी होता है मोहल्ले का गली का कोई दादा होता है जो नॉन मुस्लिम होता है, मुसलमानों को डराता है, धमकाता है, उनको मारता भी है। ज़कात का पैसे ले जाके दिए, भाई तुम जो है पैसे के लिए दो को तकलीफ़ देते, लो 50,000 रुपया रख लो, खुश हो जाएगा, उसके बाद किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ नहीं देगा। एक माना इसका वो भी किया गया है। लिहाजा ज़कात मुसलमानों को ही देना चाहिए, लेकिन किसी मसलियत की वजह से नॉन मुस्लिम को दे सकते हैं, उसकी सूरत हमने बयान की और भी उसकी सूरतें हैं। तो काफिर को ज़कात नहीं सकते, मुसलमान को ही देना चाहिए। बहन को ज़कात दे सकते हैं, बहन को, भाई को, मामों को, खालों को, खाला को, फूफी को, सबको ज़कात दे सकते। और रिश्तेदारों को ज़कात दिए तो डबल सवाब, रिश्ता जोड़ने का भी सवाब और मदद करने का भी सवाब। इसलिए आप रिश्तेदारों का ख्याल कीजिए। शर्त यह कि वो गरीब हों, मोहताज हों, तब दे सकते। क्या मर्द औरतों के बयान सुन सकते हैं? अगर किसी बस्ती में औरत ही है आलिमा, कोई दूसरे नहीं है, तो औरत के पास मसला पूछ सकते, उसका बयान सुन सकते। लेकिन जब मर्द लोग हैं तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि साहब औरतों का बयान ना सुने। अलबत्ता किसी औरत से कोई सवाल किए, उस औरत ने जवाब दिया, ये हलाल है, ये हराम है, ये नाजायज़ है, ऐसी कोई चीज़ सुन ले सकते उनकी ज़रूरत पर, लेकिन बयान तकरीर नहीं सुन सकते। इसलिए कि औरत की आवाज़ भी पर्दा है। इमाम अगर नमाज में भूल जाए, उसके पीछे औरत नमाज़ पढ़ती है तो सुभान अल्लाह नहीं कह सकती, वो क्या करेगी? हथेली पर मारेगी। इमाम साहब समझ जाएंगे मैं गलती कर रहा हूँ, इसलिए उसको चाहिए कि साहब सुने, बयान ना सुने औरतों का। जैसे यूट्यूब में होता है, यूट्यूब में बहुत सी औरतों के बयानात हैं, है ना, बहुत सी औरतों के बयान भी हैं। हमने भी देखा है कि साहब कितनी औरतें हैं, बयान करते करते मालूम होता है कि फ़लाँ ख़ातून का ये बयान है, फ़लाँ औरत का ये बयान है। मुस्तकिल दर्स देती हैं बुखारी का, उनका पूरा दर्स जो है वो यूट्यूब में लोड होकर है। आप देखेंगे, उनका सुनेंगे तो ताज्जुब भी करेंगे। आलिमा भी हैं वो और बयान भी करती हैं। अब ये है कि साहब हमको यहाँ दो चीज़ें देखने की हैं। एक तो सामने कोई औरत हो, उसकी आवाज़ को भी हमको मज़ा मिलेगा सुन के, ऐसी सूरत में फितना ज़्यादा है। लेकिन दीन सीखने के लिए कोई दीन बताने वाले नहीं हैं, तो मैंने कहा सामने भी सुन सकते हैं, यूट्यूब वगैरह के अंदर भी उनका बयान सुन सकते हैं। इसका ख्याल करें। ख़ानदान में किसको ज़कात दे सकते हैं? पूरे ख़ानदान के लोगों को ज़कात दे सकते हैं, अगर वो मोहताज हैं, गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं। लेकिन माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को, बेटे, नवासे, पोते, नवासी, पोतरी को ज़कात नहीं दे सकते। अपने से ऊपर वालों को भी नहीं, अपने से नीचे वालों को भी नहीं। चचा को दे सकते, मामू को दे सकते, खाला खालू सबको ज़कात दे सकते ख़ानदान में। अगर रिश्तेदारों को ज़कात दिए तो डबल सवाब, गैरों को दिए तो कम सवाब। सवाब देने में एक बात ये भी करना चाहिए, ख़ानदान का आदमी है, गरीब है, मोहताज है, लेकिन बेदीन है, नमाज़ पढ़ता नहीं, कुरान नहीं पढ़ता। अब एक तरफ रिश्ता है, एक तरफ दीन का मामला है,
ऐसी सूरत में मैं तो कहता हूँ दीनदार आदमी को ज़कात दो, ये बेदीन रिश्तेदार को ज़कात मत दो। हाँ, अगर वो अच्छा हो जाता है, आप उससे वादा लेते हैं कि आइंदा मैं नमाज़ पढ़ूँगा और सब इस्लाम की बातों पर अमल करूँगा, तब आप उसको ज़कात दे सकते हैं। रिश्ता से, खून के रिश्ते से ज़्यादा दीन का रिश्ते का ख्याल करना। तो इसीलिए मैं कहता कि रिश्तेदारों में गरीब हैं ठीक, मोहताज हैं ठीक, उनको ज़कात देना ठीक, लेकिन नमाजी हो तो दीन के बात तो, वरना कोई भी दूसरा आदमी जो मुत्तकी परहेज़गार हो, मोहताज और ज़रूरतमंद हो, उसको ज़कात दीजिए कि इसलिए कोई ज़कात तुम्हारी लेके दुआ करेगा और तुम्हारे माल में बरकत होगी। ये शराबी कबाबी बेनमाजी क्या दुआ करेगा? कभी तो आपको गाली देगा। मसलन आपके मामू हैं, गरीब हैं, आप मालदार हैं, मामू मुझे ज़रूरत कितनी है उसे मालूम नहीं क्या? दिल की करता क्या उन्हें? ले जाओ जो उसके मुंह पर मारो जी हो, ऐसा बोलते। और दूसरे कंजूस आदमी है, सोच के 1000 रुपया भेजा, उन्हें नहीं देता तो क्या होता? कुछ भी नहीं बिगड़ता मेरा, क्यों दिया ये? ऐसा शिकायत करते रिश्तेदार। तो लिहाजा इससे भी हमको बचना चाहिए। क्या हम सारी से पहले तहज्जुद पढ़ सकते हैं? मैंने कल भी कहा कि तहज्जुद और तरावी की नमाज़ एक ही है हमारे पास। हाँ, आप तरावी की नमाज़ नहीं पढ़े तो सहरी से पहले तहज्जुद पढ़ेंगे, वो देर से पढ़े तो तहज्जुद जल्दी पढ़ लेते। रमज़ान में तरावी उसका नाम एक ही है ना, इसलिए वो तरावी की नमाज़ या तहज्जुद की नमाज़ 3 बजे उठकर पढ़ते हैं तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने यही कहते थे, ये लोग अभी इशा के बाद तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जिस टाइम में ये लोग सोते हैं ना रात के आखिरी हिस्से में, वही उनके लिए तरावी के लिए बेहतर है, तहज्जुद के लिए बेहतर है। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ते थे, उसका सवाब ज़्यादा मिलेगा उनको। क्या अस्माउल हुस्ना किसी मखसूस वक्त या मौके पर पढ़ने की फ़जीलत है? ऐसा तो कुछ नहीं है। हदीस के अंदर यूँ आता है, इन्ना लिल्लाहि मिअता इस्मिन इल्ला वाहिदतन मन अहसाहा दखलल जन्ना। अल्लाह के 100 नाम हैं, ये कम का मतलब होता है 99 नाम, 90 पर 9 नाम हैं। जो आदमी इनको याद कर लेगा वो जन्नत में जाएगा। तो लिहाजा अल्लाह के 99 नामों को याद करना चाहिए और उनकी सिफ़ात को अपने अंदर करना चाहिए। जैसे थोड़ी देर के लिए हम समझें अल्लाह बेनियाज है, खाता नहीं पीता नहीं, तो वैसे हम भी जो है रमज़ान में खाते नहीं पीते नहीं, यानी अल्लाह की सिफत में करोड़ों करोड़ों दर्जे में से एक दर्जा हमने अपना लिया। अल्लाह माफ़ करता है बंदों को, हमारे अंदर भी माफ़ करने की सिफत होना चाहिए। अल्लाह ताला कमज़ोरों पर रहम करता है, हमारे अंदर भी कमज़ोरों पर रहम करने का जज्बा होना चाहिए। ऐसा है किसी ख़ास मुनासबत से पढ़ने की ऐसी बात नहीं है। ये तमिल वाले ये करते हैं, कहीं दुकान खोलना है, व्यापार शुरू करना है, घर नया बनाना है, नए घर के अंदर जाना है, बैठकर सारे लोग वो तरह से पूरे अस्माए हुस्ना पढ़ के उसके बाद काम शुरू करते। ये तमिल वालों के अंदर ये रिवाज है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। कोई काम करते वक्त, घर बनाते वक्त, दुकान खोलते वक्त, नई दुकान, ये सब अस्माए हुस्ना पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। लिहाजा अस्माए हुस्ना याद कीजिए और उनका वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करते रहिए। अल्लाह तू रहीम है, अल्लाह मुझ पर रहम कर, अल्लाह तू करीम है, अल्लाह मुझ पर तू मुझे जो बुज़ुर्गी दे और मुझे दौलत दे, अल्लाह तू फुला है ऐसा कर, अल्लाह तू रज़ाक़ है ना, अल्लाह मुझे रोज़ी दे, अल्लाह तू हमीद है, काबिल तारीफ़ है, अल्लाह मुझे ऐसा कर, अल्लाह। ऐसे कितने नाम हैं, उनको लेकर आप दुआ करें, ये बहुत अच्छा है, ऐसी दुआ करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के कितने नाम हैं, सब नाम की एक सिफत होता है, उस सिफत के ज़रिए आप दुआ कीजिए, ऐसा करना बहुत अच्छा है। तो बहरहाल ये चंद सवालों के जवाब थे।
وقت بھی ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے باقی دنوں کو خیر و عافیت سے گزاریں۔ کل سے دوسرا عشرہ تراویح کا شروع ہو رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ پہلے عشرے سے زیادہ دوسرے عشرے میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خیر و خوبی کے ساتھ صحت کی حالت میں اس رمضان کو گزارے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔